Good morning. We have already completed chapter 6, and in chapter 6, we have learned about the organs of government, theory of separation of power, executive, legislative, and judiciary, its functions, etc. No? So today we will see now in the chapter 7. Chapter 7, we have to learn the executive in India. According to syllabus, the first is the chapter 6, organs of government, and now we have to learn in detail the position, the functions of the executive, legislative, and judiciary in India. अघि चाहिँ हामीले जेनरल पढ्यो, अहिले चाहिँ यो तीनटा हामी अलग अलग गरेर पढ्छौँ. So the executive in India. Now before this, I just want to repeat. Executive is that organ of the government which executes the law, which executes the law passed by the legislature. Now, in India, first we have to see the executive. So in the parliamentary system of government, we find the executive composition of executive. That is the executive's role, executive position in the parliamentary democracy in India. India has adopted federal form of government, and in the federal form of government, you know there are two sets of government. One is the central government for the whole country, and number two is state government in each and every state. So in the latest, there are 28 states and 8 union territories. So for the whole country, central government is there, and for each and every state, state governments are there. So what we find here is in India, for the whole country, there is union government. So union government has executive, legislative, and judiciary. So first we will see the union executive in India. Any person, union executive. Union executive. So whenever we have to learn something, we have to see its position or its mention in the constitution of the country, because each and every rules and regulations in India are to be taken from the constitution of India. संविधानभित्र जे जति छ त्यो अनुसार चाहिँ के गरेको हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गरेको हुनुपर्छ. कन्स्टिट्युसन अफ इन्डियामा त्यो हामी पाउँछौँ. अब युनियन एक्जिक्युटिभमा के भन्दैछ, एट द हेड देयर इज प्रेसिडेन्ट. प्रेसिडेन्ट इज एट द हेड अफ द युनियन एक्जिक्युटिभ. त्यहाँनिर आर्टिकल 53 ले भन्छ, आर्टिकल 53 भन्छ, there shall be the president at the head of the union executive, in which the union executive power is vested, or the union executive power of India shall be vested to the president of India. President of India को हातमा चाहिँ union executive power चाहिँ दिएको हुन्छ, and he, the president of India, performs his duty with the support of the number of staff subordinate to him. हैन. अब यहाँनिर हामी पाउँछौँ आर्टिकल 53 ले के भन्छ भने इन्डियाको युनियन एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई दिएको हुन्छ, अनि प्रेसिडेन्टले चाहिँ उसको अधीनमा भएको अफिसरहरूद्वारा चाहिँ यो एक्जिक्युटिभ काम चाहिँ पर्फर्म गर्छ. त्यो भयो आर्टिकल. देयर इज अनदर आर्टिकल, Article 74, Clause 1. Article 74, Clause 1 of the Indian Constitution says that there shall be the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President in the performance of his function. Article 74 ले के भन्छ कि त्यहाँनिर काउन्सिल अफ मिनिस्टर हुन्छ, जसको हेडमा, जसको नेतृत्वमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर छ, र
उनीहरूको काम चाहिँ हो टु एड एन्ड एडभाइज द प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्टलाई सहायता पुर्याउनु, प्रेसिडेन्टलाई एडभाइस दिने काम इन द पर्फर्मेन्स अफ हिज फङ्सन। आर्टिकल 53ले युनियन एक्जिक्युटिभ पावर प्रेसिडेन्टको हातमा दिएको छ अनि प्रेसिडेन्टले त्यो युनियन एक्जिक्युटिभ पावर एक्सर्साइज गर्छ विथ द सपोर्ट अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टर हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया। यसरी हामी देयर आर 2 आर्टिकल्स बाई विच द एक्जिक्युटिभ पावर इज भेस्टेड in the hands of the president and the perform in the name of the president of India. अब हामी अर्को देख्छौं formation of executive, union executive. So now we'll see the formation of union executive. एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ एक्जिक्युटिभलाई दिएको छ भने चाहिँ अब एक्जिक्युटिभ चाहिँ के केले बनेको छ भन्दाखेरि हामी फर्स्टमा पाउँछौँ द युनियन एक्जिक्युटिभ अफ इन्डिया इज कम्पोज्ड अफ एट द हेड विच देयर इज प्रेसिडेन्ट मिस्टर रामनाथ कोविन्द इज द प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, सो ही इज द हेड अफ द युनियन एक्जिक्युटिभ एन्ड बिलो हिम यु विल फाइन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट एन्ड आफ्टर द्याट यु विल फाइन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर with the Prime Minister at the head. Now, it is not possible for President, Vice President and the Council of Ministers with the Prime Minister at its head to run the administration of a very vast, very big or very vast lands of India, having a large number of people. India is so populated country ma प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट र काउन्सिल अफ मिनिस्टरले मात्रै मिलेर शासन गर्नु चाहिँ सक्दैन। त्यसै कारण दिएको छ द काउन्सिल अफ मिनिस्टर इन देयर इज द प्रोभिजन इन द कन्स्टिट्युसन द अ लार्ज नम्बर अफ अफिसर्स आर एपोइन्टेड बाई द गभर्मेन्ट हु आर टु रन द एडमिनिस्ट्रेसन अफ डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स। यु नो विदिन वान डिपार्टमेन्ट जस्तो अब तिमीले गभर्मेन्टमा यु विल फाइन्ड अ नम्बर अफ अफिसर्स हैन, अ नम्बर अफ मिनिस्ट्रिज, त्यो मिनिस्ट्रीमा प्रत्येकमा के हुन्छ मिनिस्टर सँगसँगै अफिसर्स हुन्छ। सबै अफिसर्सहरू जति पनि छ सिभिल सर्भेन्ट्स अफिसर्सहरू उनीहरूलाई चाहिँ कम्बाइन्ड कल ब्युरोक्र्याट्स। सो हामी देख्छौँ यहाँनिर प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, काउन्सिल अफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एन्ड ब्युरोक्र्याट्स। Bureaucrats. This is the composition of the Union Executive. At the head, President, Prime Minister, Vice President, the Council of Ministers with the Prime Minister and bureaucrats. यो मिलेर चाहिँ के हुन्छ भने Union Executive बनिन्छ। As at the head of the Union Executive, President is there. So now we have to learn the President's position, power, election, functions, role, etc. in detail. Okay. India ko president Mr. Ramnath Kovind, who is the present president of India, उहाँले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ त, उहाँलाई के कुरोले चाहिँ कति जिम्मेवारी दिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ हैन। सो आर्टिकल 52 ले के भन्दछ इन्डियामा कुनै पनि whoever may be the officers, whoever may be the person, if he is in the power, then first we have to see where is his position, and the position is determined by the constitution of the country. President भन्छ, प्राइम मिनिस्टर भन्छ, तर कसले चाहिँ उनीहरूलाई प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टर बनायो भन्दाखेरि हामी संविधान हामीले हेर्नुपर्छ। Everything is written in the constitution of the country. Without constitutional provision, no one can do anything. So, Article 52 of the Indian Constitution says there shall be a President of India. Article 52, mind it, Article 52 said there shall be a President of India. Article 52 भन्छ कि टपमा चाहिँ इन्डियाको हेडमा छ अथवा इन्डियामा चाहिँ एकजना प्रेसिडेन्ट हुन्छ। अनि सँगसँगै आर्टिकल 53 ले पनि भन्छ, Article 53 of the Indian Constitution says that अघि पनि हामीले हेर्यौं हैन,
the union executive power is vested in the hands of the President of India. So, Article 52 there shall be the President of India. Article 53 भन्छ the union executive power of the India is vested in the hands of the President of India. अनि उसले चाहिँ प्रेसिडेन्टको अधीनमा भएको अरू अफिसरको द्वारा यो he performs his function. यो दुईटा आर्टिकलले त्यहाँनिर भन्छ हैन. अब ओके, according to constitution there is President of India, Mr. Ramnath Kovind is the present president and he has the executive power. अब हामी हेर्छौँ यसको election of the President of India हामी हेर्छौँ. The President of India, election of the President of India. अब यसमा हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ. हामीले whenever we think about election, we find that the President of India is the person who gets maximum vote, he or she is elected as in that post. हैन, जस्तो एमएलए को इलेक्सन हुन्छ. सपोज 10,000 छ भने 10,000 उसले अरूले 2,000 अर्कोले 4,000 पाए, उसले चाहिँ 8,000 पाए या 4,000 पाए भने चाहिँ 6,000 पाए भने चाहिँ जसले बेसी भोट पाउँछ he is elected. तर इन केस अफ इन्डियन प्रेसिडेन्ट अलिकति बेग्लै छ. नम्बर 1. नम्बर 2 मा के छ भने इन अर्डिनरी इलेक्सन इन अदर इलेक्सन हामी के गर्छौँ, तिमीले भोट हाल्दाखेरि तिमीको बाबुआमाले पनि भोट हाल्नुहुन्छ, दिदीहरूले पनि भोट हाल्नुहुन्छ, दाजुहरूले एकपल्ट एउटा मान्छेलाई भोट दिँदा एकैपल्ट मात्रै दिन्छ, एउटै मात्रै भोट हुन्छ. तर प्रेसिडेन्टको भोटमा चाहिँ अलिकति बेग्लै छ. अनि प्रेसिडेन्टको भोटमा हाल्दाखेरि एउटै मान्छेले जतिजना क्यान्डिडेट छ त्यतिजनालाई नै भोट दिनु पर्यो. अलिकति बेग्लै छ हैन. र इन्डियाको प्रेसिडेन्टको इलेक्सन अब हामी हेर्छौँ. The President of India is elected by an electoral college. President of India is elected by an electoral college. Now, what is electoral college? Electoral college means a body, a samuha, in which you will find elected MP of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha and Rajya Sabha. पछि तिमीले पढ्छौ इन्डियन पार्लियामेन्ट. अस्ति पनि तिमीलाई मैले theory of separation power अलिकति भनेको थिएँ. इन इन्डिया देयर इज डबल हाउस, लोक सभा एन्ड राज्य सभा. यसरी युनिक्यामरलिजम बाइक्यामरलिजम पढाइरहेको थिएँ इन्डियामा. त्यस्तै प्रकारले इलेक्टोरल कलेज इज consisted of elected MPs. Lok Sabha MP, Rajya Sabha MP, तर only elected, only elected. Nominated members, they do not have the right to vote in the presidential election. Plus, elected MLAs of all the state. Elected MLAs of all the state. जति पनि इन्डियामा स्टेटहरु छ सबै स्टेटको इलेक्टेड एमएलएहरु र जति पनि लोकसभा राज्यसभाको इलेक्टेड मेम्बरहरु छ उनीहरु मिलेर चाहिँ के भनिन्छ यो इलेक्टोरल कलेज भनिन्छ. अनि यो इलेक्टोरल कलेजले चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको चाहिँ इलेक्सन गर्छ. दैट मीन्स द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इज इलेक्टेड बाइ एन इलेक्टोरल कलेज व्हिच इज कन्सिस्टेड अफ इलेक्टेड मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट एन्ड elected members of all the state legislative assembly. बुझ्यो? ओके. अब यहाँनिर इन्डियाको प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुँदाखेरि अब पहिला इलेक्सन हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने दुईटा प्रोसेस चाहिँ त्यहाँनिर एडप्ट गरेको छ. एउटा प्रोसेस हो प्यारिटी भनेर भनिन्छ अनि अर्को चाहिँ प्रोसेस हो युनिफर्मिटी. Parity and uniformity. In order to
elect the President of India, two basic features, two basic things are there. Number one is parity and number two is uniformity. What is parity? Parity भनेको मतलब चाहिँ अब जस्तो अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल यहाँनिर जस्तो के छ एमपीमा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट 550 प्लस 250 र यसमा दुईजना नोमिनेटहरू छोडिदिउँ यो 250 मा पनि 12 जना चाहिँ नोमिनेट हो -12 गरौँ न हैन 238 र एमएलएजहरू 28 वटा स्टेटको इन्टु अब एउटा एप्रोक्सिमेटली एभरेजमा 200 जना गयो भने पनि 5856. Try to understand this. Parity means the first we have to see the total number of MPs. India 550 Lok Sabha र 250 minus 12 238 राज्य सभा. त्यसपछि 28 वटा स्टेटमा एउटै स्टेटमा 200 जना सपोज राख्यो भने पनि 56 जना. अब यहाँ हेर दिस 238 र यो कति भयो 8 3 5 8 2 5 यहाँ हेर एमपी को टोटल नंबर 788 एग्जाम्पल लिउँ एमएलए को एग्जाम्पल लिउँ 5600 एमएलए छ द भोट कास्ट बाई 788 MPs and the vote cast by 5600 MLAs are equal. सुन्दाखेरि कस्तो देख्छ अचम्म लाग्छ कहाँ हो 788 र 5600 बराबर हुन्छ भनेर भन्छ तर क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यो प्रकार गरेको हुन्छ त्यसको मतलब चाहिँ एमपी को भोट र एमएलए को भोट चाहिँ के गरेको हुन्छ मिलाइएको हुन्छ एमपी को भोट र एमएलए चाहिँ को भोट चाहिँ बराबर गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ वी कल इट प्यारिटी क्लियर प्यारिटी भनेर हामी त्यो भन्छौँ प्यारिटी मिन्स द टोटल भोट एक्सरसाइज बाई द एमपीज एन्ड द टोटल भोट एक्सरसाइज बाई एमएलएज आर इक्वल अब अर्को हामी देख्छौँ युनिफर्मिटी युनिफर्मिटी मिन्स यु नो इन्डियामा डिफरेन्ट स्टेट्स छ डिफरेन्ट युनियन टेरिटोरिज छ हैन अब त्यो युनियन टेरिटोरी डिफरेन्टमा प्रत्येक ठाउँको रिप्रेजेन्टेसन इन्डियाको प्रेसिडेन्टको रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ बराबर होस् जस्तो बेसी एमपी भएको ठाउँमा बेसी भोटको भ्यालु कम्ती भएकोमा कम्ती भ्यालु भन्ने होइन अल ओभर इन्डियामा चाहिँ एउटा के गरेको छ युनिफर्मिटी चाहिँ मेन्टेन गर्नु छ So these two principles, parity and uniformities, are maintained in the election of the President of India. अब हामी हेर्छौँ in order to elect the president अघि मैले भने in ordinary election in other election जस्तो यो ब्यालेट पेपर भयो एक दुई तीन जना चार जना क्यान्डिडेट छ तिमीलाई मन पर्यो यो क्यान्डिडेटलाई तिमीले भोट दिन्छौ अरूलाई खाली राख्छ हैन तर इन्डियाको प्रेसिडेन्टको इन द इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया अ भोटर दैट इज आइदर हिज एमपी or MLA he or she has to cast his or her vote to all the four candidates सबैजनालाई चाहिँ भोट दिनुपर्छ एउटालाई मात्रै दिन हुँदैन सबैलाई भोट दिनुपर्छ त्यो हामी हेर्छौँ we'll see the detailed process for the election of the president of India before this parity is maintained means the total votes of all MLAs of all states is equal to the total votes of all MPs अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप इज देयर फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ फर्स्ट यु हेभ टु फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ भोट अफ one MLA of a state value of vote of one MLA of a state just let's for example
वेस्ट बेङ्गल वेस्ट बेङ्गलको इक्जाम्पल लिउँ वेस्ट बेङ्गलमा 294 जना एमएलएजहरू छ अब 294 एमएलएसमा एकजना एमएलएले भोट हाल्दाखेरि चाहिँ उसको भोटको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि एकजनाको पाएपछि आफ्टर फाइन्डिङ द भ्यालु अफ भोट अफ वान एमएलए वी क्यान मल्टिप्लाई विथ द टोटल नम्बर अफ भोट्स एन्ड विल गेट द टोटल भोट्स भ्यालु अफ भोट अफ वेस्ट बेङ्गल होइन त्यसपछि वेस्ट बेङ्गल त्यस्तै प्रकारले सबै स्टेटहरूको जति पनि छ आफ्नो आफ्नो क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ जोड्नुपर्छ एन्ड फाइनली विल गेट द टोटल भ्यालु अफ भोट अफ अल द स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज त्यो र त्यसको लागि फर्स्टमा यो त्यसको लागि चाहिँ के छ भने एउटा के अरे फर्मुला छ होइन फर्मुलामा के हुन्छ भने यसको लागि पहिला निकाल्नु पर्यो टोटल पपुलेसन अफ अ स्टेट यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ नम्बर अफ MLAs of that state total number of MLAs of that state and is to be divided by 1000. So this is the formula. So this is the formula for finding the value of vote of one MLA of a state. अब हामी यहाँनिर इक्जाम्पल लिउँ ल मानिलिउँ वेस्ट बेङ्गलको पपुलेसनको कुरा गरौँ यहाँनिर 3 लाख छ पपुलेसन ओके पपुलेसन त्यसपछि नम्बर अफ एमएलएज 294 छ टेक फर इन्स्टेन्स यसलाई 300 राखिदिउँ टेक फर इन्स्टेन्स 300 राखिदिउँ यसलाई त्यसपछि डिभाइडेड बाई 1000 भयो टोटल पपुलेसन अफ स्टेट 3 lakhs and the total MLAs of that state is 300 divided by 1000 कति हुन्छ यहाँनिर 3 into you are art student but you have learned this how to calculate this no if division is there what to do you have already learned this because you have already passed madhyamik examination. So this is the thing. Now 3 0 1 3 then this 0 and this 0. Okay, I'll just say this in here. $30 lakh, okay. $30 lakh. Now 0 then in liter 0. So 30. Then 3 1s are 3, 3 1s are 3. 10. 10 into 1 10. Okay. Total population of a state 30 lakh. Total number of MLAs 300 divided by 1000. So calculation like this. If we calculate this, then we will get 10. So this 10 means the value of vote of one MLA. And if it is 10, then if it is 300, then it will be 3000. 3000. One MLA vote value is 10 according to this, you know. Then there are 300 MLAs, so one vote is equal to 1 MLA is equal to 10 votes, so 10 into 3 is 3000. So this is the value of vote of the MLAs of this state. Okay, Bujo? Nothing is there, just I have to find out the total population of the state,
then it is to divide by total number of MLAs divided by 1000, then you get this. And this is unitary method. You have learned in class 3, 4, 5, 6. एउटा पेन्सिलको दाम 5 रुपियाँ 10वटाको कति भनेर चाहिँ सानोमा पढेको थियो नि, त्यस्तै प्रकारले एउटाको 10 हो भने 300को 3000. ओके, यहाँसम्म बुझ्यो? ओके, अब हामी नेक्स्ट हेर्छौँ. सो you have found the calculated the total valid vote of one state. अब एउटामा मानिलियो 3000 भयो भने मानिलियो अब से 28 स्टेट. सो टोटल चाहिँ कति भयो 84,000. टोटल चाहिँ भयो 84,000. ओके, एउटा स्टेटको 3000 भने 28वटा स्टेटको 844,84000 भयो. क्लियर? ओके. फर्स्ट we already find out the total value of vote of MLAs of all the states. Then second is value of vote of MPs. Before this, you just say this is the total vote. No, this is the total vote. 84,000 is the total vote of MLAs of all the states. Now we have to find out that the total vote exercised by the MPs is also equal to 84000. So parity is to be maintained. And in order to maintain that, in order to find out the total vote of value of vote of the MPs, first we have to see the value of vote of one MP. अब त्यसको लागि पनि के छ एउटा फर्मुला छ. फर्मुला के छ भने total value of vote of state assemblies etc. assemblies, it is to be divided by the total number of MPs. Total number of MPs के हुनु पर्यो निकाल्नु पर्यो. क्लियर? एमपी को भोट को टोटल भ्यालु निकाल्दाखेरि एउटा एमपी को भोट को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. अब यहाँ इक्जाम्पल हेर. सपोज द इक्जाम्पल टोटल भ्यालु अफ भोट कति छ? अघि चाहिँ 84000 total, total value of vote of state assemblies or the MLAs is 84,000. Suppose total number of MPs अब 550 plus 250 गरौँ इन्डियामा हैन 750 हुन्छ. त्यसलाई सजिलो लागि हामी 800 बनाऊँ. Suppose the total number of MPs is 800. Then if we divide the total value vote of all states by 800, that is the total number of MP, we'll see this 8 ones are 8 and 800, 8540. So 105. Okay? एकजना एमपी ले भोट हाल्दाखेरि उसको त्यो भोटको भ्यालु कति हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला अघि नै हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं. सबै स्टेटको एमएलएले जति भोट हाल्छ त्यसको टोटल चाहिँ 84,000 भयो र टोटल नम्बर अफ एमपी चाहिँ 800 छ अरे भने 800 ले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि एउटा एमपी ले भोट हाल्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा चाहिँ उसको भोटको भ्यालु चाहिँ 105 हुन्छ. अब हेर. नाउ टोटल भ्यालु अफ vote of all MP कति हुन्छ? युनिटरी मेथड हैन. एउटाको दाम यति हो भने चारटाको कति भनेर सिक्छ नि तिमी सानोमा सिकेको छैन. टोटल एउटाको यति छ भने टोटल कति छ यहाँनिर एक्जाम यहाँ कति छ 800 गर्दाखेरि दुईटा 0 8 8 5 40 84 र 1 2 यता 0. So this is equal to this. This is equal to this. Okay? बुझ्यौ? एउटा एमपी को भोट को भ्यालु पाइसकेपछि
जतिजना एमपी छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो टोटल हामी पाउँछ. सो हियर the total vote of value, the value of vote of all the MLAs of all the states combined is 84,000. Similarly, the value of vote of all the MPs is also 84,000. So MP र MLA नत्र भने चाहिँ MLA को नम्बर बेसी हुन्छ, बेसी भोट MLA को हातमा हुन्छ, MP को हातमा कम्ती हुन्छ. तर त्यो नभएर एउटा प्यारिटी चाहिँ मेन्टेन गरेको छ. दुईटाको MP होस् MLA को होस् समूहमा चाहिँ बराबर होस् भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ निकालेको हो. बुझ्यो? सो यसरी चाहिँ अब प्रेसिडेन्टको त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने अल स्टेट्स अफ इन्डियाको एमएलएले भोट हालेको र एमपीहरूले भोट हालेको चाहिँ दुईटाको चाहिँ के हुन्छ समूहमा ग्रुपमा चाहिँ बराबर हुन्छ. सो प्यारिटी इज मेन्टेन्ड. ओके, यहाँसम्म बुझ्यो? If you have any question, you can ask me. My phone number is there. You can ask me. Okay, this is the only in class 12 where you can learn how the presidential election is conducted. What is the calculation? Otherwise, in other times you can't. You don't get the chance to learn this. Okay. अब हामी हेर्छौँ इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट. इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्टमा सुरुमा मैले भने इन अदर जेनरल इलेक्सन one voter can exercise his or her vote only one time, only to one person. म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर. मानिलियो ए अमर बी विजय सी चन्द्र एबीसी हैन तीनजना क्यान्डिडेट छ. अमर विजय एन्ड चन्द्र तीनजना मान्छे चाहिँ क्यान्डिडेट भयो जेनरल इलेक्सनमा. सपोज योर प्यारेन्ट तिमीहरूको बाबु आमा भोटर भयो, भोटिङ बुथमा जान्छ अनि हातमा के लाउँछ त्यसपछि जान्छ हैन. त्यसपछि उहाँले भोट हाल्नुहुन्छ. यसो हेऱ्यो विजयलाई चाहिँ मन पर्यो भनेर विजयलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर यो यहाँ ठ्याक्कै खिचिदियो, त्यहाँ बज्यो. ए र सीलाई उसले हाल्नु पाउँदैन, ए र सीमा उसले केही पनि गर्नु पाउँदैन, उहाँले केही पनि गर्नु पाउनुहुन्न, जानुहुन्छ. एउटा मान्छेले एउटालाई मात्रै भोट दिन्छ प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा है. सपोज दिस इज द प्रेसिडेन्सियल. अमर विजय चन्द्र यो तीनजना क्यान्डिडेट चाहिँ प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा खडा भयो. These three candidates, they are the candidates for the presidential election. Suppose any one of your relative is MP or MLA. MP र MLA भएर चाहिँ भोट हाल्नु पाउँछ नि, नन इलेक्टेड MP हैन. र भोटिङ बुथमा गयो भने के गर्नुपर्छ, भोट चाहिँ तीनैजनालाई दिनुपर्छ, तीनैजनालाई दिनुपर्छ. तर के को आधारमा, प्रेफरेन्सको आधारमा. प्रेफरेन्स भन्दा म तिमीलाई आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन. सपोज मेनी थिङ्स आर गिभन टु यु एन्ड द पर्सन हु हेज गिभन दिस थिङ टु यु, he or she said, okay, you choose it. Then you prefer. यो लान्छु कि त्यो लान्छु, त्यो लान्छु, पहिला यो लान्छु होइन यो पनि लान्छु भनेर चाहिँ के हुन्छ, छान्ने काम गर्छ हैन. अब तिमीहरू आफ्टर क्लास 12 क्लास 12मा तिमीले सकेपछि यो गो टु कलेज अनि तिमीले छान्नुपर्छ हैन, छान्नुपर्छ. कालेबुङ कलेज जान्छु कि दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज जान्छु कि कलकत्ता सेन्ट जेभियर जान्छु कि अथवा दिल्लीको कलेजहरूमा जान्छु कि प्रिफर दिन्छ. बाबुआमाले भन्छ लु तैँले छान. अनि छान्दाखेरि फर्स्टमा कलकत्ताको सेन्ट जेभियर कलेज नम्बर 1 प्रिफरेन्स. अब देयर इज नो ग्यारेन्टी द्याट यु गेट एडमिसन हैन. त्यस कारण के हुन्छ नि तिमीले सेकेन्ड पनि हेर्नु पर्यो. होइन भने चाहिँ म चाहिँ कहाँ जान्छु, शान्तिनिकेतन जान्छु, नम्बर 2 प्रिफरेन्स. भएन भने पनि त्यही छैन, म दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज जान्छु, नम्बर 3 प्रेफरेन्स.
फर्स्टमा तिमीले के गर्यो सेन्ट जेभियर 1 नम्बर, सेकेन्डमा के गर्यो शान्तिनिकेतन, नम्बर 3 मा के गर्यो कहाँनिर गयो गभर्मेन्ट कलेज दार्जिलिङ हैन। ओके त्यस्तै यहाँनिर आएपछि एउटा एमपी र एमएलए भोटर प्रेसिडेन्ट इलेक्सनको भोटर चाहिँ आएर उसलाई मन परेको मान्छे चाहिँ ए छ भने उसलाई चाहिँ 1 नम्बर दिनुपर्छ। यहाँनिर 1 नम्बर दिनुपर्छ। यदि ऊ इलेक्ट भएन भने सेकेन्ड प्रिफरेन्स चाहिँ उसको यो भयो। अघि चाहिँ यहाँनिर सेन्ट जेभियर पाएन भने चाहिँ शान्तिनिकेतन, अनि शान्तिनिकेतन भएन भने पनि कालिम्पोङ कलेज, यो भयो 1 2 3। भनेपछि के हो भने MP MLA who is going to exercise his or her vote in the president election, he or she has to exercise his or her voting right in preference. Suppose he wants a candidate to be the president, he or she can prefer or give sign or write number 1, first preference. I want him. If not him, she. If not she, then okay. So this is the procedure of the presidential election. र general election र अलिकति फरक छैन। अब अर्को डिफरेन्स है यहाँ, यो एउटा भयो अनि अर्को पनि छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन अदर इलेक्सन सपोज यो तीनटा क्यान्डिडेट छ ए बी सी मा, ए ले 1000 भोट पायो, बी ले 700 पायो, सी ले 200 पायो हैन। अर्डिनरी इलेक्सनमा 1000 पाउने अटोमेटिकली ए विल बी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। यो यस्तो केसमा चाहिँ 1000 पाउने जसले म्याक्सिमम पाउँछ उसले चाहिँ के हुन्छ प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा, सरी नट प्रेसिडेन्ट, त्यो इलेक्सनमा उसको जित हुन्छ। तर प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा चाहिँ त्यस्तो छैन। अब यहाँनिर के छ भने एउटा सिस्टम छ, त्यसलाई भन्छ कोटा भन्छ। कोटा भनेको त बुझ्छ नि हैन। जस्तो एउटा मान्छेले दिनभरिमा उसले खानुपर्ने पानी कति हो 2 लिटर, उसको कोटा कति हो 2 लिटर, 2 लिटरले पानी खानु पर्यो या 3 लिटर पानी खानु पर्यो हैन। कतिले के हुन्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म 5 घण्टा 6 घण्टा 7 घण्टा चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ भने 7 आवर्स पर डे वर्क इज हिज अर हर कोटा हैन। कोटा भनेको मिनिमम थिङ्स, मिनिमम टाइम, मिनिमम नम्बर which should be there. If it is not there, then that is not accepted. कोटा भनेको त्यो कुरो जो चाहिँ एकदम मिनिमम नम्बर होस् या समय होस्, त्योभन्दा कम्ती हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिँदैन। कोटा भन्नु मतलब चाहिँ प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा के हुनु पर्यो, एउटा कोटा राखिदिएको छ, त्यो कोटा अनुसार चाहिँ यो नम्बर फिक्स हुन्छ। मानिलियो कोटा चाहिँ 1200 छ अरे। Suppose the quota is 1200. त्यसको कोटा भन्नु मतलब चाहिँ in order to get elected in the presidential election, the candidate must secure minimum 1200 votes. कोटा चाहिँ 1200 भन्यो भने प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा त्यो क्यान्डिडेटले मिनिमम भोट चाहिँ 1200 पाएको हुनुपर्छ। अब यहाँनिर हेर, एउटा 1000 पायो, एउटा 700 पायो। अरू इलेक्सनमा त हि इज इलेक्टेड बिकज हि हेज स्कोर्ड म्याक्सिमम भोट्स हैन। तर इन दिस केस इफ इट इज द प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन, नो वान विल बी इलेक्टेड, नो वान विल बी इलेक्टेड बिकज हि इज सर्ट अफ 200. एक्चुअल इज 1200 should be there, but he has scored 1000 only, though he has scored the maximum votes. But he is not elected. र प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा चाहिँ एउटा कोटा भन्ने छ, त्यो कोटा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। प्रेसिडेन्टमा कोटाको विषयमा टकिङ अबाउट द कोटा हैन। कोटाको गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एउटा त्यहाँनिर एउटा फर्मुला छ है। फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा टोटल भ्यालिड भोट, जुन चाहिँ छ है, त्यसको बादमा नम्बर अफ सिट
+1 लेख्छ र फेरि यहाँ +1 लेखेर यो चाहिँ कोटा चाहिँ निस्किन्छ। दिस इज द फर्मुला। अघि मैले तिमीलाई भने इन अर्डर टु अपॉइंट द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, द प्रेसिडेन्ट इन्डिया मस्ट सेक्युर a minimum quota number, minimum required number. And I've also told you that in other election, this is not necessary. A person who secured maximum votes can be elected. But in case of president, it is not so. Minimum number should be there. Quota. Suppose total valid vote, total valid vote is 10,000. यो सबै हामी सपोजमा गर्दैछौँ। टोटल भ्यालिड भोट कति भयो? 10,000 भयो। नम्बर अफ सिट प्रेसिडेन्टको चाहिँ एउटै सिट हो, 1 सिट। त्यहाँदेखि अकर्डिङ टु फर्मुला 1, यहाँ पनि फर्मुला 1 इज इक्वल टु, अब यहाँ कति हुँदैछ? 1011 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टु 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 0 0 0, मतलब 5 0 0, 5,000 plus 1, 5 0 0 1. This is the quota. This one, a candidate to be appointed as the president of India, in this case, must secure 5,0,0,0,1. Sorry, what you were saying? 5,001. 5,001, 5,0,0,1, 5,001 हैन। प्रेसिडेन्ट इन्डियाको प्रेसिडेन्टको इलेक्सनको लागि यो केसमा हो भने चाहिँ उसले चाहिँ मिनिमम चाहिँ 5,001 भोट चाहिँ पाएको हुनुपर्छ, अनि मात्र ऊ इलेक्ट हुन्छ। अब म इक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर ल। सपोज एले तिम्रो 6,000 पायो, बीले 2,500 पायो, सीले 1,500 पायो हैन। 6 7 8 9 यो 10,000 भयो। अब यहाँनिर म्याक्सिमम एले पायो, कोटा पनि पुग्यो। अघि मैले भने जस्तो दिनको 2 लिटर पानी खायो, दिनमा 5 घण्टा काम गर्नुपर्छ, काम गरिसक्यो, कोटा पुग्यो उसको 5,000, यहाँ उसले 6,000 पायो। he will be elected as the president of India. क्लियर बुझ्यो? यो तिनटामा कोटा यति छ, कोटा पनि पुग्यो, म्याक्सिमम पनि पायो, जित्यो उसले। अब अर्को सपोज एले तिम्रो यहाँ 4,500 पायो, बीले 2,500 पायो, अनि सीले तिम्रो 3,000 पायो। पाउनु त निकै पायो हैन। 4 5 7 8 9 10 है। अब यसको केसमा के गर्छौँ? फर्स्टमा हामी हेर्नु कोटा इज मिनिमम नम्बर रिक्वायर्ड फर द इलेक्सन इज 5,000, बट no one has got the 5,000 vote. So in this case, no one is elected. In this case, no one is elected. यसमा 5,001 भन्दा कम्ती पाएको कारणले चाहिँ कोही पनि इलेक्सन हुँदैन। तब के गर्ने? रिइलेक्सन हुने भनेर क्वेसन आउँछ त्यहाँ। अम्बो प्रेसिडेन्टको इलेक्सन गर्नु फेरि गर्नु पर्यो? नो, त्यो होइन। द provision is different. There will be no election, but there will be recounting. There will be no election, but there will be recounting. अब त्यसमा चाहिँ फेरि काउन्टिङ हुन्छ। काउन्टिङ हुँदा पनि यस्तो हुन्छ कि म अघि तिमीलाई यो एउटा मैले पेपर देखाउँदै थिएँ। A B C एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, यहाँनिर 3 नंबर,
3 नंबर 1 नंबर हेर यहाँ 3टा मैले ब्यालेट पेपर देखाइदिएको छु। फर्स्टमा एकजना एमपी गयो, एलाई 1 दियो, बीलाई 2 दियो, सीलाई 3 दियो, ऊ गयो। अर्को एमपी आयो, यसलाई चाहिँ म होइन, म त आई प्रिफर बी, मेरो क्यान्डिडेट त बी हो, मेरो पार्टी क्यान्डिडेट बी हो, बीलाई 1 नम्बर दियो। तिमी भएन भने ऊ यसरी गयो। नम्बर्समा तेरो कहाँ हो, मेरो क्यान्डिडेट त सी हो, सीलाई 1 नम्बर दियो, गयो। अब यो 4000, यो 2000, 5000 यो चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि 1 नम्बर जो जसले पाउँदैछ 1 नम्बर हो त्यो चाहिँ यहाँ जोडिएको। 1 नम्बर जो जसले यहाँनिर पाउँदैछ त्यो चाहिँ यहाँ जोड्यो। जस्तो यहाँनिर ए को 1 नम्बर सबै टोटल गर्दाखेरि चाहिँ 4500 भयो। बी को 1 नम्बर यो पेपर सँगै अरू सबैको जोड्दाखेरि चाहिँ 2500 भयो, 1 नम्बर प्रिफरेन्स, फर्स्ट प्रिफरेन्स। अनि सी को 1 नम्बर चाहिँ यस्तै 1 नम्बर चाहिँ सबै जोड्दा चाहिँ 3000 भयो। बुझ्यो? बुझ्यो? त्यसो मतलब ए भनेको चाहिँ उसले चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ 4500 पाएको, बीले चाहिँ 2 नम्बर, बीले चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ 2500 पाएको, सीले चाहिँ यस्तै पेपर चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ 3000 पाएको। र यसरी चाहिँ उनीहरूले टोटल भोट चाहिँ 4500, 2500, 300, 3000 पाएको। अब सेकेन्ड रिकाउन्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो 3टामा जसले चाहिँ कम्ती पाउँछ उसलाई चाहिँ यो फिल्डबाट निकालिदिन्छ, उसलाई यहाँबाट फिल्डबाट निकालिदिन्छ। यहाँ कति 2 नम्बर, यहाँ ए रहेछ, यसलाई निकाल्यो। अब काउन्टिङ चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डको मात्रै काउन्टिङ हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि अघि तिमीले हेऱ्यौ यो 2 नम्बरको पेपरमा यहाँनिर तिमीले यहाँ 1 देख्यौ है, यहाँ 2, यहाँ 3 यसो थियो, यहाँ त 3 पो छ, 3, 1, 2 यस्तो पेपर थियो हैन। अब यस्तो पेपरमा बी को पेपर चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ हैन 2500 थियो, हामीले निकाल्यो। अब यसमा चाहिँ 2 नम्बर चाहिँ यस्तो पेपरमा, यस्तो ब्यालेट पेपरमा जसमा चाहिँ बीले 1 नम्बर पाएको थियो त्यो पेपरमा सीले 2 नम्बर चाहिँ कतिवटा पायो अनि एले चाहिँ 2 नम्बर कतिवटा पायो। अब चाहिँ 1 को खेला चाहिँ गयो, 2 नम्बर निकालिन्छ। जस्तो मानिलियो यो ब्यालेट पेपर भयो, यो चाहिँ बी को हो, बीले 1 नम्बर पाएको छ, तर त्यहाँनिर एले चाहिँ 2 पाएको छ भने ए को पेपर यहाँनिर ए र यसरी बी राख्छ, बी होइन सी। जुन चाहिँ बी को पेपर निकाल्यो सबै, बी को पेपरमा बीले 1 नम्बर पाएकोमा एले मानिलियो 2 नम्बर पायो, जम्मा कतिवटा 1000 वटा, 1000 वटा चाहिँ के भयो उसको यहाँ कति छ 2500 छ, 1000 वटा, 1000 वटा चाहिँ एले 2 नम्बर पायो, बीले 1 नम्बर पाएको पेपरमा ए को चाहिँ 1000 वटा भयो, त्यहाँदेखि सी को चाहिँ जम्मा 1500 भयो। अब यहाँनिर जोडिन्छ, यो ए को 1000 यहाँ जोडिन्छ अनि बी को यहाँनिर सी को यहाँनिर जोडिन्छ, गर्दाखेरि कति भयो ए को भयो 55,500 अनि सी को भयो 4,500। अब हेर एज पर दि कोटा कति रहेछ 5,001। So this is the result of the recounting. I repeat,
in the recounting, the ballot paper or the vote of the B is taken away, and if the A has secured number 2 in the B's paper, then it is counted against A, and if the C gets the second preference, that is counted into C's account. जस्तो यो पेपर भयो यसले 1 नम्बरमा बीको 1 नम्बर पाएकोमा यसले के पाएछ 2 नम्बर लु यहाँ राख्यो A कोमा, फेरि अर्को पेपर ल्याउँछ यो फेरि यहाँनिर राख्यो C कोमा राख्यो, फेरि अर्को पेपर उठायो यसमा चाहिँ C 2 नम्बर पाएको रहेछ यहाँ राख्यो, फेरि अर्को पेपर उठायो C ले A ले 2 नम्बर पाएको छ यहाँ राख्यो। कता यो जुन चाहिँ थाप हुन्छ यो थापलाई जोड्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 1000 चाहिँ अघिको 2500 C को 2500 B को 2500 बाट 1000 चाहिँ A ले पाएछ 1500 चाहिँ B ले पाएछ भनेपछि यो चाहिँ यहाँनिर A मा जोडिन्छ। यो चाहिँ अब रिजल्ट हेर। नाउ आफ्टर रिकाउन्टिङ द रिजल्ट इज A has secured 5500 and C has secured 4500. Quota is 5001. So he has lost the quota, number 1, and number 2 उसले के भएको छ कम्ती छ। अर्को के छ not only crossing the quota but in between two 5500 and 4500, 5500 is more, so he will be, sometimes C also will be elected as the President of India. So this is the result of second counting. तर इन्डियामा चाहिँ till now अहिलेसम्म there is no event, there is no necessity of the recounting. अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन, अहिले यो चलिरहेको छ। Okay, so the presidential election, now you have learned about the various procedure of the election of the president. Now we'll see certain things which the President of India related with the President of India. Number 1 say after being elected, the president, he or she has to take the responsibility of the president. But in the government, there is a procedure or there is a system. Before taking the responsibility, he or she has to take the oath, promise, kasam khanu bhन्छ नि हैन, promise हुन्छ. So the president of India has to take an oath that he or she will serve the country honestly, sincerely, according to the law of the country, will respect the constitution of the country, like that, म देशको सेवा गर्छु, राम्रोसँग गर्छु भन्ने, and that is taken by the Chief Justice of the Supreme Court of India. One last question may be asked by the council. Who conducts the oath of the president भन्दाखेरि the Chief Justice of the Supreme Court of India. Supreme Court को Chief Justice जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई ओथ टेकिङ गराउँछ। त्यसपछि हामी देख्छौँ क्वालिफिकेसन। अब सबैजना प्रेसिडेन्ट हुन्छु भनेर त भएन, he or she must possess qualification हैन। जस्तो नम्बर 1 क्वालिफिकेसन के हुनु पर्यो, सिटिजन हुनु पर्यो, सिटिजन अफ इन्डिया हुनु पर्यो, नन सिटिजनलाई पाउँदैन। अमेरिकाको एकजना मान्छेले आई वान्ट टु बी द प्रेसिडेन्ट इन इन्डिया भन्नु पाउँदैन, फर्स्ट सिटिजन अफ इन्डिया हुनु पर्यो। अनि नम्बर 2 चाहिँ हुनु पर्यो एज चाहिँ 35 वर्ष त्यहाँदेखि माथि 35 years and above हैन। अब 35 years हुन त अब इन्डियामा इन मोस्ट अफ द केसेस more than 60, more than 70, more than 50 हरूले नै के इलेक्सन प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा भाग लिन्छ हैन। सो र पनि कन्सिडर हेज गिभन दैट मिनिमम एज शुड बी 35 years अफ एज हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो, the person who wants to contest the election of the president must have the quality or must have the ability, must have the qualification to be the member of parliament, member of Lok Sabha. अब पछि तिमीले पढ्छौ लोकसभाको मेम्बरको के छ हैन, र त्यो हुनु पर्यो, उसकोमा लोकसभाको मेम्बर हुने क्वालिफिकेसन चाहिँ हुनु पर्यो। अनि नम्बर अर्कोमा छ चाहिँ मस्ट नट भन्नु भने he or she should not be the member of the parliament. क्वालिफिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ तर मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट चाहिँ हुनुहुँदैन। त्यसो मतलब यो हो एट अ टाइम चाहिँ पाउँदैन। सपोज he or she is MP, member of parliament,
बट यु वान्ट्स टु कन्टेस्ट द इलेक्सन रिजाइन गरेर आउनु सक्छ होइन, तर साइमल्टेनियसली चाहिँ हुँदैन। सो अर्को क्वालिफिकेसन छ यहाँनिर भनेको छ कि must not hold the office of profit under the union government or the state government। त्यसको मतलब इन्डिया गभर्मेन्टको अधीनमा कुनै व्यक्ति काम गरेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन, जहाँबाट चाहिँ उसले इन्डिया गभर्मेन्टबाट फिनान्सियली सपोर्ट पाउँछ त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। र त्यस्तो मान्छे हुनु त यस्तो हुन्छ, सपोज अ पर्सन इज डुइङ समथिङ, इफ यु वान्ट टु contest the election, he may resign and he may come out, होइन। At the time of the filling up of the nomination form for the election of the president, उसले रिजाइन गरेछ भने चाहिँ पाउँछ। र पनि यहाँनिर यो क्वालिफिकेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यसको मतलब हुनु पऱ्यो सिटिजन अफ इन्डिया हुनु पऱ्यो, अनि 35 वर्षको हुनु पऱ्यो, अनि मस्ट नट होल्ड द अफिस अफ द प्रफिट हुनु पऱ्यो होइन। त्यस्तो मान्छेहरू छ भने चाहिँ यो प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा भाग लिनु पाउँछ। अर्को चाहिँ टर्म अफ अफिस, प्रेसिडेन्टको टर्म अफ अफिस इन्डियामा 5 years आफ्टर द इलेक्सन, आफ्टर बिङ इलेक्टेड he or she should be in the office for 5 years। आफ्टर द 5 years त्यहाँनिर के हुन्छ रिइलेक्सन हुन्छ। इन्डियामा चाहिँ रिइलेक्सन गर्नु पाउँछ। सपोज सम प्रेसिडेन्ट वान्ट्स टु गेट द इलेक्सन, वान्ट टु कन्टेस्ट द इलेक्सन फर द सेकेन्ड टाइम इज ओके। र पनि प्रायः चाहिँ के गर्दैन भने सेकेन्ड टाइम चाहिँ त्यति गर्दैन होइन, टर्म अफ अफिस। तर कोही बेला यस्तो हुन्छ in the middle of the term he or she may resign, number 1 होइन। अनि अब कोही बेला के हुन्छ भने मे बी इम्पिच्ड अल्सो, त्यो पछि हामी पढ्छौँ। र पनि 5 वर्ष टर्म हो तर भित्र रिजाइन गर्नु पनि सक्छ, निस्किनु पनि सक्छ, अथवा उसलाई रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ, त्यो छ। अनि अब इम्युनिटी, इम्युनिटी भनेको मतलब चाहिँ एउटा प्रेसिडेन्ट इज द person who holds a very honorable position, honorable post, the man of high respect। र त्यस कारण चाहिँ he is immune from certain things। जस्तो अब अर्डिनेरी कोर्ट अफ लमा, जस्तो हामी अर्डिनेरी मान्छे छ भने हामी केही केसमा फस्यो भने हामीलाई कोर्टमा बोलाउँछ, वी क्यान गो टु द कोर्ट, वी हेभ टु एटेन्ड द कोर्ट होइन। व्हेनेभर द कोर्ट समन्स अस वी हेभ टु बी देयर। तर प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ पर्दैन। प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ कोर्टतिर जाने कामहरू अर्डिनेरी सिटिजनलाई जस्तो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दैन। त्यस कारण त्यो अर्डिनेरी लिगल प्रोसिड्युरबाट चाहिँ प्रेसिडेन्ट इज इम्युन। अर्को चाहिँ इम्पिचमेन्ट छ। इम्पिचमेन्ट भनेको इट इज अ प्रोसेस बाई विच द प्रेसिडेन्ट इज रिमुभ्ड फ्रम द अफिस, फ्रम द पोस्ट अफ द प्रेसिडेन्ट। यो चाहिँ कसले गर्छ? पार्लियामेन्टले गर्छ। सपोज प्रेसिडेन्टको एगेन्स्टमा एउटा ब्लेम आयो अनि त्यो ब्लेम अनुसार त्यो प्रुफ पनि भयो। सपोज मात्रै भनेको आइएम सपोज भन्दैछु। सपोज इन्डियाको प्रेसिडेन्ट चाहिँ एगेन्स्ट द कन्स्टिट्युसन गयो, नट वर्किङ अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन अफ द कन्ट्री, देन देयर इज द प्रोभिजन फर हिज अर हर रिमुभल। त्यो चाहिँ के हुन्छ? पार्लियामेन्टको मेम्बरमा आउँछ, इम्पिचमेन्ट रेजोल्युसन आउँछ। एन्ड इफ द मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट पासेस बाई मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, तब के हुन्छ? प्रेसिडेन्ट मे बी इम्पिच्ड। प्रेसिडेन्टलाई त्यो निकालिदिन्छ पनि। र त्यसको मतलब यस्तो हो, अब त्यस्तो त प्रायः हुँदैन होइन। र पनि राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई कन्टिन्यू गरिदिनुपर्छ, राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ जुनै पनि क्षेत्रमा हटाउन सकिन्छ। त्यस कारण त फर द प्रेसिडेन्ट द इम्पिचमेन्ट प्रोसिड्युर इज अल्सो देयर। 1 marks क्वेसन विल बी आस्क्ड इन यर एसएक्यूमा, सर्ट क्वेसन आन्सरमा। What is impeachment? Impeachment is a procedure by which the president or the person of the higher post can be removed on the basis of the proof। अर्को चाहिँ स्यालेरी। प्रेसिडेन्टले महिनाभरि स्यालेरी पाउँछ, त्यसपछि उसकोमा हाउस अलाउन्स पनि हुन्छ। जस्तो अब इन्डियामा राष्ट्रपति भवन छ, फ्री उयो हो त्यो, त्यसमा बस्नु पाउँछ एन्ड अदर अलाउन्सेसहरू पाउँछ। अनि त्यसको बादमा एनुअल पेन्सन पनि पाउँछ। रिटायर भइसकेपछि उसले वर्षैपछि पेन्सन पनि पाउँछ। र स्यालेरी चाहिँ इट इज डिसाइडेड बाई द पार्लियामेन्ट एक्ट। व्हेनेभर द पार्लियामेन्ट सिट्स फर द सेसन, त्यति बेला चाहिँ पार्लियामेन्ट एक्टले चाहिँ डिसाइड गर्छ हाउ मच मनी इज टु बी गिभन होइन। र यसरी चाहिँ हामी इन्डियाको प्रेसिडेन्टको विषयमा यो पाउँछ। सो विथ दिस यो प्रेसिडेन्टको इलेक्सन र अलिकति हामीले हेऱ्यौँ। नेक्स्ट टाइम विल सी
the powers and functions of the President of India. Till then, bye.